Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ്ഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണല്ലോ. സൂറത്തുൽ കഹ്ഫ് നമുക്ക് പാരായണം ചെയ്യാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها
ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين
تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك
إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه
ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا باسط يا الله يا خافل يا الله يا خافل يا الله يا رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا غفور يا الله يا
Allah. ശകൂറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Shakuru ya യാ Allah. അലിയ്യു യാ അല്ലാഹ്. Ya Aliyu ya യാ Allah. കബീറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Kabiru ya യാ Allah. ഹഫീദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Hafilu ya യാ Allah. മുഖീതു യാ അല്ലാഹ്. Ya Muqitu ya യാ Allah. ഹസീബു യാ അല്ലാഹ്. Ya Hasibu ya യാ Allah. ജലീലു യാ അല്ലാഹ്. Ya Jalilu ya യാ Allah. കരീമു യാ അല്ലാഹ്. Ya Karimu ya യാ Allah. റഖീബു യാ അല്ലാഹ്. Ya Raqibu ya യാ Allah. മുജീബു യാ അല്ലാഹ്. Ya Mujibu ya യാ Allah. വാസിഉ യാ അല്ലാഹ്. Ya Wasi'u ya യാ Allah. ഹകീമു യാ അല്ലാഹ്. Ya Hakimu ya Allah. യാ വദൂദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Wadudu ya Allah. യാ മജീദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Majidu ya യാ Allah. ബാഇസു യാ അല്ലാഹ്. Ya Ba'isu ya യാ Allah. ഷഹീദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Shahidu ya യാ Allah. ഹഖ്ഖു യാ അല്ലാഹ്. Ya Haqqu ya യാ Allah. വകീലു യാ അല്ലാഹ്. Ya Wakilu ya Allah. യാ ഖവിയ്യു യാ അല്ലാഹ്. Ya Qawiyu ya യാ Allah. മതീനു യാ അല്ലാഹ്. Ya Matinu ya യാ Allah. വലിയ്യു യാ അല്ലാഹ്. Ya Waliyu ya Allah. യാ ഹമീദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Hamidu ya Allah. യാ മുഹ്സി യാ അല്ലാഹ്. Ya Muhsi ya Allah. യാ മുബ്ദിഉ യാ അല്ലാഹ്. Ya Mubdi'u ya യാ Allah. മുഈദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Mu'idu ya യാ Allah. മുഹീ യാ അല്ലാഹ്. Ya Muhi ya യാ Allah. മുമീതു യാ അല്ലാഹ്. Ya Mumitu ya യാ Allah. ഹയ്യു യാ അല്ലാഹ്. Ya Hayyu ya യാ Allah. ഖയ്യൂം യാ അല്ലാഹ്. Ya Qayyum ya യാ Allah. വാജിദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Wajidu ya യാ Allah. മാജിദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Majidu ya യാ Allah. വാഹിദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Wahidu ya യാ Allah. സമദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Samadu ya യാ Allah. ഖാദിറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Qadiru ya യാ Allah. മുഖ്തദിറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Muqtadiru ya യാ Allah. മുഖദ്ദിമു യാ അല്ലാഹ്. Ya Muqaddimu ya Allah. യാ മുഅഖിറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Muakhir ya യാ Allah. അവ്വലു യാ അല്ലാഹ്. Ya Awwalu ya യാ Allah. ആഖിറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Akhiru ya യാ Allah. ലാഹിറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Lahiru ya യാ Allah. ബാത്തിനു യാ അല്ലാഹ്. Ya Batinu ya യാ Allah. വാലി യാ അല്ലാഹ്. Ya Wali ya Allah. യാ മുതആലി യാ അല്ലാഹ്. Ya Muta'ali ya യാ Allah. ബർറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Barru ya യാ Allah. തവ്വാബു യാ അല്ലാഹ്. Ya Tawwabu ya യാ Allah. മുൻതഖിമു യാ അല്ലാഹ്. Ya Muntaqimu ya യാ Allah. അഫുവ്വു യാ അല്ലാഹ്. Ya Ghafuwu ya യാ Allah. റഊഫു യാ അല്ലാഹ്. Ya Ra'ufu ya യാ Allah. മാലികൽ മുൽക്കി യാ അല്ലാഹ്. Ya Malikal Mulki ya Allah. യാ ദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. Ya Dal Jalali wal Ikram ya യാ Allah. മുഖ്സിതു യാ അല്ലാഹ്. Ya Muqsitu ya Allah. യാ ജാമിഉ യാ അല്ലാഹ്. Ya Jami'u ya Allah. യാ ഗനിയ്യു യാ അല്ലാഹ്. Ya Ghaniyu ya യാ Allah. മുഗ്നി യാ അല്ലാഹ്. Ya Mughni ya Allah. യാ മാനിഉ യാ അല്ലാഹ്. Ya Mani'u ya യാ Allah. ളാറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Dharu ya Allah. യാ നാഫിഉ യാ അല്ലാഹ്. Ya Nafi'u ya Allah. യാ നൂറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Nuru ya യാ Allah. ഹാദി യാ അല്ലാഹ്. Ya Hadi ya യാ Allah. ബദീഉ യാ അല്ലാഹ്. Ya Badi'u ya യാ Allah. ബാഖി യാ അല്ലാഹ്. Ya Baqi ya യാ Allah. വാരിസു യാ അല്ലാഹ്. Ya Warisu ya യാ Allah. റഷീദു യാ അല്ലാഹ്. Ya Rashidu ya യാ Allah. സബൂറു യാ അല്ലാഹ്. Ya Saburu ya Allah. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك Amin. وتحمينا بحمايتك آمين. وتكفينا بكفايتك آمين. وتحرسنا بحولك وقوتك آمين. وتعيدنا بتعييدك آمين. وتنصرنا بنصرك آمين. وتهدينا بهدايتك آمين. وترعانا برعايتك آمين. وتنظر إلي بعين عنايتك آمين. وأن تجعلنا من عبادك الصالحين آمين. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം.
السلام على الخلاصة من تهاما السلام على المبشر بالسلاما السلام على محمد الرسول السلام على النبي أبي البتول صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي السلام على الخليفة منك فينا أبي بكر مفيد الجاهدين كذاك عمر ولي الصالحين وذي النورين رئيس الناسكين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر تمامي كذاك علي السامي يقينا وآلك كلهم والتابعين السلام على صحابك أجمعين وتابعيهم وتابع التابعين صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر تمامي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا وصلي على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചൊല്ലുക. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا
قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ
ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ. എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം. ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين. خذ بيدي നബിയെ, എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ. ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ, എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ. അതിരിക്കിനി, എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്. അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ, എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക്, എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ. എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ്, ഹബീബിനെ കാണലാണ്, സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ്. അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ. ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ. ചൊല്ലിക്കോളി. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അല്ലാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ മേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. മതിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെ വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പലവരും
മെസ്സേജ് അയക്കാൻ അറിയാത്തവർ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആർക്കണം. നാജിദ ആബിദ് നടുവട്ടം സ്വലാത്ത് 4026 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. 1000 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിന് പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാളെ അവരുടെ പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസമാണ്. ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വരുന്ന ദിവസമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചതിലും റാഹത്തായ രീതിയിൽ റിസൾട്ടൊക്കെ അനുകൂലമാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റാഹത്തായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. മനസ്സിൽ പ്രയാസങ്ങൾ പലതുണ്ട്, അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കി കുടുംബജീവിതം മറ്റൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഖദീജ ഒടക്കാലി 14000 സ്വലാത്ത് 4200 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറിന് മിഥ്ല സവാബിന് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഷൈമ യൂസുഫ് 5000 സ്വലാത്ത് 5000 ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ പിതാവിന്, അതുപോലെ ഉമ്മയുടെയും ഉപ്പയുടെയും ഒക്കെ മാതാപിതാക്കൾ, അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ, അവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ സ്വലാത്തിൻ്റെയൊക്കെ മിഥ്ല സവാബിന് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ, മനസ്സിലൊരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫയാകാനൊക്കെ പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ, അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫാ ലഭിക്കാൻ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആ സഹോദരിയുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, മക്കളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ എല്ലാം അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും സന്തോഷവും റാഹത്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സൈനബ പെരുമണ്ണ 2000 സ്വലാത്ത് 100 ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ 8 ജുസു ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിൽ പരത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ വിവാഹം ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്, 2ാം വിവാഹമാണ്. വിവാഹം ശരിയാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിവാഹം മുടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, മുടക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് അവർ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുയോജ്യമായ റാഹത്തുള്ള ഇണയെ നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസവിഷമം നീക്കി ഖൈറിലാക്കി നൽകട്ടെ. ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെ പെരുമാറുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മനസ്സിന് സ്നേഹവും കൃപയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജ നീലേശ്വരം 15000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മുറാദ് ഹാസിലാകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരുടെയും നമ്മളേക്ക് മുറാദ് ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ അലുവ 8000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. റംലത്ത് പാലക്കാട് 7000 ദിക്ർ 5000 സ്വലാത്ത്, അതുപോലെ ഇഖ്ലാസ് സൂറത്തൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ മരിച്ചവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അതിനെ മിഥ്ല സവാബിന് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ മകൻ ഞായറാഴ്ച ഗൾഫിന് പോവുകയാണ്. യാത്രയൊക്കെ റാഹത്താക്കാനും അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ പാസ്സാകാനും റാഹത്തായ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടി ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖൈറിലാകട്ടെ. മഈശത്തിൻ്റെ മേഖല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ ബീവി കൊല്ലം 34000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവരവരുടെ കുടുംബം ഒരു സുഹൃത്തും കൂടി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മകളുടെ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതായിരുന്നു. ഇനി വീണ്ടും തിങ്കളാഴ്ച ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ഞായറാഴ്ച അഡ്മിറ്റ് ആവുകയാണ്. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മകളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓപ്പറേഷനിൽ അള്ളാഹു സമാധാനം, ശിഫാ, മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും സിഹത്തും റാഹത്തും ഖുവ്വത്തൊക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളുടെ സ്വലാത്തുകളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിലും വിഷമങ്ങളിലും അവരെ നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹു കരകയറ്റി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഫൗസിയ മാറഞ്ചേരി ദിക്ർ 1000 സ്വലാത്ത് 1000 ഇസ്തിഗ്ഫാർ 1000 നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് 1000 മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരിച്ചവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. കൊച്ചറാബിയ പുത്തഞ്ചിറ സ്വലാത്ത് 13700, ദിക്ർ 10400, ഇഖ്ലാസ് 1400, ഇസ്തിഗ്ഫാർ 6500 മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മൗഫറത്ത് നൽകട്ടെ. നിനക്ക് മിഥില തവാവിനവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അള്ളാഹു അവർക്കും നാളെ നമുക്കും ഖബറൊക്കെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സഫിയ ഹസൻ മൂവാറ്റുപുഴ 7000 ദിക്ർ 3000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരിച്ചുപോയവരുടെ കാലറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഥില തവാവിനെ അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് സഫിയ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി കുറച്ച് നാൾ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും പോകണം സ്റ്റിച്ചൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. പരിപൂർണ്ണ ശിഫ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ പ്രയാസ വിഷമങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഖൈറിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെല്ലിയ ദിക്റുകളുടെ സലാത്തുകളിലൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. സുബൈർ ആൻഡ് ഫാമിലി കൊല്ലം 51453 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നമ്മൾ മരിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അവരുടെ കൂടെ ഈ ദിക്ർ സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലുന്ന കുറച്ച് വല്യമാർ പ്രായം ചെന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും രോഗശമനമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മളെ ഐഷമ്മ കോടങ്ങാട് 60000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് ഐഷമ്മക്ക് വലിയൊരു വിഷമത്തിലാണ്, പ്രയാസത്തിലാണ്. ഐഷമ്മയുടെ മകൻ ഗൾഫിന് പോയിട്ട് ദമാമിലാണ്. 2.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അറബി ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക, ഇന്ന് കൊടുക്കുക, നാളെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ ടിക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവിടെ തറവാട് വീടാണെങ്കിൽ പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൈസ പാസ്സായിട്ടുണ്ട്. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മകൻ്റെ മേലാണ് അപേക്ഷിക്കണം. ഈ മകൻ നാട്ടിൽ വരണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി അറബിയോടൊന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരാൻ പറയണം. അയാൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല, പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. വളരെ പ്രയാസത്തിനും വിഷമത്തിലാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഉമ്മയുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രയാസ വിഷമമൊക്കെ നീക്കി അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിലും ഒക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആ അറബിക്ക് നല്ല മനസ്സ് തോന്നി. ഇവിടെ ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ ആത്മാർത്ഥമായി ചെല്ലുന്ന ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ഖുർആനുകളുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ അറബിക്ക് നല്ല മനസ്സ് തോന്നി. നമ്മൾ ഐഷമ്മയുടെ മകൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്ത് നാട്ടിൽ വന്ന് അവരുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിലൊക്കെ നടത്താൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നിങ്ങൾ ദുആയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആമിന തളിക്കുളം 6000 സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നബീസമ്മ കിഴക്കഞ്ചേരി 8500 സ്വലാത്ത് 2000 ദിക്ർ മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ മക്കളുടെ മഈശത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ വർക്കത്തിനൊക്കെയായി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മക്കൾ ഒരു കട തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു കടയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകി മഈശത്തിൻ്റെ മേഖലയൊക്കെ അള്ളാഹു ഖൈറിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ വേങ്ങര 7000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, ഭർത്താവ്, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി മകന്, പേരക്കുട്ടി അവരൊക്കെ മരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി വാസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിന് മിഥില സ്വാമൻ അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിടെ നമ്മളെല്ലാം മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഐഷ ബീവി പള്ളിക്കര ബസാർ 14000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ദിക്ർ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തം ഓതുന്നുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവിടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിന് മിഥില ധവാബിന് അള്ളാഹു എത്തിച്ച് നൽകി ഖബർ ജീവിതം അവർക്കും നാളെ നമുക്കുള്ള സന്തോഷത്തിനും റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് ഐഷ ബീവി. അള്ളാഹു അവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി ഖൈറിലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. 7 വയസ്സായ കുട്ടി ശരിക്ക് കാലം നിലത്ത് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച് നടക്കാൻ അതിന് കഴിയുന്നില്ല. അത് നടന്നു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നമ്മൾ ഈ ചെല്ലുന്ന ദിക്റുകളുടെ ഖുർആനുകളുടെ സ്വലാത്തുകളുടെ ഖത്തമിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ആ കുട്ടിക്ക് റാഹത്തോടു കൂടെ അംഗവൈകല്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ സാധാരണ പ്രായമെത്തിയ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ നടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതിന് തടസ്സം എന്താണെന്ന് നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരുന്ന് കഴിച്ചാലും മരുന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞാലും ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കുന്ന നീയാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ പ്രയാസമൊക്കെ മാറ്റി ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റംല അലിയാർ ചെറുവട്ടൂർ 150,944 സ്വലാത്തും 152,940 ദിക്റും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലുള്ള കുറച്ച് സഹോദരിമാർ ചൊല്ലിയതാണ്. അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ഹത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ കൊച്ചാപ്പ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 70,000 ദിക്ർ അവരുടെ പേരിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചൊല്ലിയതാണ്. ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരൻ അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ഖബറൊക്കെ വിശാലമാക്കി
കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മൾ ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റും സ്വലാത്തൊക്കെ അതിയെ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ ഈ കൊച്ചാപ്പാൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമ്മളെ റംലമ്മ അലിയാരി അവരുടെ മുറാദുകളൊക്കെ അല്ലാഹു ഹസിലാക്കി നൽകട്ടെ. മകന് റാഹത്തായ ജോലി കിട്ടാൻ, വിവാഹം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഖൈറായ ഒരു ഇണയെ കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീടും സ്ഥലമൊക്കെ റാഹത്തുള്ള, മനസ്സിന് റാഹത്തുള്ള വീടും സ്ഥലമൊക്കെ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ അസുഖങ്ങൾ പ്രയാസ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. റംലമ്മ കാസർഗോഡ് 5000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഏത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സുബൈദമ്മ കൈപ്പങ്ങലം 10000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഏത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരണപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർ, ഭർത്താവ്, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അവരുടെ നാളെ നമ്മളെ കബറൊക്കെ ഉള്ള സന്തോഷത്തിന് റാഹത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ജമീല ബീരാൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലത്തിലും പരത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. നമ്മുടെ MS വോയിസിലൂടെ ഖുർആൻ ഓതി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മയാണ്, 10-60 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉമ്മയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ ഉമ്മാൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ള ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ചെറിയ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന്. അല്ലാഹു ജോലിയിൽ, അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ ജോലിയിൽ, 2 ആൺകുട്ടികളാണ്, മക്കളുടെ ജോലിയിൽ, അവരുടെയൊക്കെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان من شر الشيطان ومن ظلم السلطان يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ സ്വലാത്തുകളെ ദിക്റുകളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് ചൊല്ലിയത് നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബിന്റെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം റബ്ബേ സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാം നിവർത്തി വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതി അൽ കഹ്ഫ് സൂറത്ത് ഓതി അല്ലാഹുവേ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നിന്റെ ഹബീബിന്റെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. സംഭവിച്ചു പോയ സർവ്വാപരാധങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിവിടെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് ഓടിയതിൻ്റെ കമിത്തിന് സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഭാവികളായി ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ ഖദ്ദഖീങ്ങൾ എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ സജ്ജനങ്ങളുടെ മശായിഖന്മാരുടെ ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാരുടെ ശുഹദാക്കളുടെ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തോടെ ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിനും ആഖിറത്തിനും സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങളുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ദുനിയാവിൽ ഞങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയതൊക്കെ നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് നീ ഖബറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാഹ്. നാളെ മഹ്ശറയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാഹ്. നാളെ ഹിസാബിന്റെ വേളയിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള കടമ്പകൾ കടക്കുന്നതിന് ആദ്യത്തെ കടമയാണ്, ആദ്യത്തെ തടസ്സമാർഗമാണ് ഖബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഖബറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളോട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബിന് ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഉപ്പയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഭാര്യയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, ഭർത്താവിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, സന്താനങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, പേരമക്കളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, വല്യപ്പമാരുടെ വല്യമ്മമാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുമായി അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട പലവരും മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു അല്ലാഹ്. ഉമ്മ വഴിക്ക്, ഉപ്പ വഴിക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദിൽ നിന്ന്, ബന്ധുമിത്രാദിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥില സവാബിന് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടി ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഥില സവാബ് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഹദിയാക്കും. അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഖബറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ പ്രതിഫലമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നാളെ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്കുള്ള സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയതിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിനൊക്കെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ കൃപയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ
അങ്ങയുടെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഒരു കബറിടത്തിലേക്ക് തുറന്നെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കണേ സങ്കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി കൊടുക്കണേ രോഗശമനത്തിനായി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, നീ ശിഫാ നൽകണേ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, മാനസിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഞങ്ങൾ നീ കാക്കണേ ഓപ്പറേറ്റീവ് ചെയ്യേണ്ട രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായ രോഗികളുണ്ട്, ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് മടക്കിയ രോഗികളുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകുന്നവനെയാണല്ല അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങൾ, പകർച്ചവ്യാധികളൊക്കെ കാക്കണേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, പലവരും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ തൈറോയിഡ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, വയറ്റിൽ മുഴ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ശരീരത്തിന് ഉദപാന തടിപ്പ് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. ബേജാറിലാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ പലവരും പ്രയാസത്തിലാണ്, വിഷമത്തിലാണ്. ക്യാൻസർ എന്ന മഹാമാരിയെ തൊട്ട് കാക്കണേ ഞങ്ങളറിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെങ്ങാനും അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് നീ ശിഫാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ദിക്ർ ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, ഖുർആൻ ഓതിയവരുണ്ട്, ഖതം ഓതുന്നവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ നീ സ്വീകരിക്കണേ ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖുർആൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ലിങ്കുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ തീരത്തേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അതുപോലെ ഓരോ ആഴ്ചയും ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി എണ്ണി രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചുകൊണ്ട് ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, വല്ലിപ്പമാർ, വല്യമ്മമാർ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലവരും കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരാണ്, നീ സലാമത്ത് നൽകണേ മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറായിനകളെ നൽകണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല നിലക്ക് കെട്ടിച്ചേക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ ധാരാളം സദഖ കൊടുക്കാനും സക്കാത്തൊക്കെ കൊടുക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയും അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും തൗഫീഖൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി മണ്ണില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഇതൊന്നും നിനക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ല വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ഉണ്ട്, വിസ കിട്ടാതെ, അക്കാമ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ ഒക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അല്ലാഹു നീ സലാമത്തിലാക്കണേ ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർമാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്താനിയത്തിന്റെ ജിന്നിഫിരീത്ത് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഉംറ ചെയ്യാതെ, പുന്നാര ഹബീബിന്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പുന്നാര പൂമുഖം ഇങ്ങനെ ദർശിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് അല്ലാഹു ഉറക്കനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടൊരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ അല്ലാഹു ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ മരണം നന്നാക്കി തരണേ ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله മുഅ്മിനീങ്ങളെ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് വ്യാഴാഴ്ച ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ദുആയിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെയും കുടുംബത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.